unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ है ज्ञायक, आत्मा का शुद्ध स्वभाव। आचार्य भगवान ज्ञायक दिखाकर उस पर दृष्टि करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। समयसार में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव अधिकार में अज्ञानी जीव को जीव का असल स्वरूप और अजीव का असल स्वरूप, उसका सही श्रद्धान और ज्ञान करा के उन दोनों के बीच में वेदरूप श्रद्धान और वेदरूप ज्ञान करा के आचार्य भगवान मोक्ष मार्ग प्रकट कराना चाहते हैं। उसमें 49 गाथा चलती है। 49 गाथा में आचार्य भगवान जीव और अजीव का लक्षण दिखा के जीव को जीव के लक्षण के माध्यम से पहचान के जीव का आश्रय करा के और अजीव का यथार्थ स्वरूप समझकर अजीव का लक्ष्य छुड़ाकर जीव स्वभाव का लक्ष्य करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 49 गाथा में विषय चलता है कि जीव
अशब्द है, यानी जीव शब्द से रहित है। उसमें 4 बात चली है। 5वीं बात, 5वीं बात में आचार्य भगवान दिखाते हैं कि सकल विषयों का विशेषों में साधारण ऐसा एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वो केवल एक शब्द वेदना परिणाम को पाकर शब्द सुनता नहीं है, इसलिए अशब्द है। क्या कहा? सकल विषयों, उसमें तो 5 इंद्रिय के सभी विषय आ गए। तो 5 इंद्रिय के सभी विषयों में साधारण ऐसा क्या कहा? जो 5 इंद्रिय का विषय है उसको युक्त जाने वाला ज्ञान तो उसमें 5 इंद्रिय के सभी विषयों में शब्द संबंधी ज्ञान आ गया। जो युक्त ज्ञान है वो शब्द को भिन्न करके जानता है, ऐसा नहीं है। सर्व विषयों युगपद एक साथ अगर 5 इंद्रिय के विषयों है उसमें से शब्द को भिन्न करो तो वो तो असाधारण हो गया। लेकिन सभी विषयों को युगपद एक साथ जान लो तो वो ज्ञान साधारण ज्ञान हो गया। देखो, संवेदन परिणाम रूप, वेदन का अर्थ है जानपना। वेदन का अर्थ है जानपना, जानन क्रिया, जो सम्यक प्रकार से वेदन, सम्यक प्रकार का जानपना परिणाम रूप उसका स्वभाव, उसका यानी जीव का स्वभाव होने से, ऐसा स्वभाव तो अनादि का है। वो यानी जीव
केवल केवल यानी मात्र एक 5 इंद्रिय के विषयों में से एक शब्द वेदना परिणाम को यानी शब्द का जानपना परिणाम को पाकर शब्द सुनता नहीं है। क्या कहा? आत्मा में एक ज्ञायक स्वभाव है। आत्मा है वो ज्ञायक स्वभावी है और ज्ञायक में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है कि 5 इंद्रिय के अनंत विषयों को एक समय में युगपत जान ले। तो क्रम से जानना वो ज्ञायक का स्वभाव नहीं है। प्रथम स्पर्शेंद्रिय को जाना, बाद में रसेंद्रिय के विषय को जाना, बाद में घ्राणेन्द्रिय के विषय को जाना, बाद में चक्षुइंद्रिय के विषयों को जाना, बाद में कर्णेन्द्रिय के विषयों को जाना। जो शब्द संबंधी ज्ञान है उसमें भी क्रम से जानना वो तो क्षयोपशम ज्ञान हो गया। तो आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ है, क्षयोपशम ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो आत्मा एक एक शब्द को क्रम से जाने, ऐसा ज्ञान से रहित ज्ञायक स्वभाव इसलिए अशब्द रूप है। क्या लिखा है? उसका स्वभाव यानी जीव का स्वभाव होने से यानी अनादि से वो यानी जीव केवल यानी मात्र एक शब्द वेदना परिणाम को पाकर शब्द सुनता नहीं। तो जीव का स्वभाव क्रम से एक एक शब्द को सुने ऐसा स्वभाव नहीं। इसलिए जीव अशब्द है। तो कि जीव का स्वभाव तो कैसा है? जीव का स्वभाव 5 इंद्रिय के सभी विषयों अनंत विषय, वो विषयों का भूतकाल का परिणाम, वर्तमान परिणाम और भविष्य के परिणाम, उन सभी को युगपद एक साथ जान सके ऐसा स्वभाव होने के कारण आत्मा अशब्द है। यानी स्वभाव से आत्मा अशब्द स्वरूप है।
मैं एक एक शब्द को पढ़ सकता हूँ। अरे प्रभु, तेरा स्वभाव ऐसा नहीं। तू स्वयं भगवान आत्मा हो। तेरा शक्ति रूप सामर्थ्य विश्व के अनादि से अनंत काल में भाषा वर्गना जितने शब्द रूप परिणमित होती है उसको युगपत जान सको, ऐसी ताकत तेरे आत्म स्वभाव में है। और तेरा अज्ञान मिथ्या अभिप्राय ऐसा है कि मैं एक एक शब्द को जान सकता हूँ। लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मैंने तो एक एक शब्द पढ़ा है, मुझे उसके बारे में सब मालूम है। तो एक एक शब्द में पढ़ सकता हूँ, ऐसा मेरा ज्ञान या मेरे ज्ञान का स्वभाव है। ऐसी तेरी विपरीत मान्यता और अज्ञान तेरे में खड़ा है। ऐसा अज्ञान और मिथ्या अभिप्राय छुड़ाना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तेरा आत्म स्वभाव है कैसा, उस पर तूने कभी दृष्टि नहीं की, उसका परिचय नहीं किया, उसकी प्रतीति नहीं की, उसका श्रद्धान नहीं किया, उसका लक्ष्य नहीं किया, उसका आश्रय नहीं लिया, उसका अवलंबन नहीं लिया। एक बार वर्तमान सविकल्प दशा का ज्ञान जो क्रम से जानने वाला, और दूसरी ओर तेरा सर्वज्ञ स्वभाव कि जिसमें अपना परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य को व्यक्त कर दे, तो तीन काल तीन लोक को के सभी पांच इंद्रिय के विषयों को एक साथ जान सके। लेकिन मेरा स्वभाव पांच इंद्रिय के सभी विषयों को एक समय में युगपत जान सके, ऐसा तेरे श्रद्धान में कभी नहीं आया। ऐसा कभी तूने प्रतीत नहीं किया। प्रतीत क्यों नहीं हुआ? तो कि स्वभाव की ओर लक्ष्य ही नहीं किया। सामने पहाड़ खड़ा हो, लेकिन आँख के सामने दो अंगुली रख दे तो अंगुली के पीछे इतना बड़ा पहाड़, वहाँ तेरी दृष्टि पहुँच नहीं सकती। वैसी तरह क्षोभसम ज्ञान, क्रमिक ज्ञान
खंड खंड ज्ञान, उसके पीछे तीन काल तीन लोग को जान सके ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव, वहां तक तेरी दृष्टि गिरी नहीं। एक बार क्षोभसम ज्ञान के जो ज्ञान 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर परिणमित होता है, उसका लक्ष्य छोड़ के क्षोभसम ज्ञान के पीछे तीन काल तीन लोक को युग पर जान सके ऐसा जो स्वभाव है, अगर वहां तेरी दृष्टि चली गई तो वो स्वभाव तुझे प्रतीत में आएगा। तब तुझे ऐसा श्रद्धान होगा कि मैं तो स्वभाव से अशब्द स्वरूप हूं। फिर से गुजराती में, जीव अजीव अधिकार 49 ગાથા ચાલે છે। 49 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન જીવના લક્ષણ દ્વારા જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ લક્ષ છે ત્યાં સુધી લઈ જવા માટે અને અજીવને અજીવના લક્ષણ દ્વારા જાણીને અજીવનું લક્ષ છોડાવીને ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન और ભેદરૂપ જ્ઞાન કરીને આચાર્ય ભગવાન તને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટાવવા માંગે છે। અહીં 49 ગાથામાં બોલ ચાલે છે कि आत्मा स्वभावथी अशब्द स्वरूप है। शब्द आत्माનું લક્ષણ નથી, પણ અજ્ઞાની એમ માને છે કે શબ્દ હું બોલી શકું છું, શું બોલવું શું ન બોલવું એ મારી ઈચ્છા મુજબ શબ્દરૂપ પરિણામનો હું કરતા છું એવું અજ્ઞાની માને છે। આચાર્ય ભગવાન કહે છે શબ્દ તો ભાષા વર્ગણાનું કાર્ય છે, પૂતગલનું કાર્ય છે। એમાં એટલે કે શબ્દમાં પૂતગલ પરમાણુઓ વ્યાપેલા છે, એમાં જીવ વ્યાપેલો નથી। આત્માને અશબ્દ સ્વભાવી છે એ સિદ્ધ કરવા માટે આચાર્ય ભગવંતે 6 બોલ મૂક્યા છે। એમાં 5મો બોલ કે सकल વિષય એટલે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના વિશેષોમાં 5 ઇન્દ્રિયના વિષય
એના પરિણામ છે તો અનંત પ્રકારના, પણ એ વિશેષોમાં સાધારણ એવું એક એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયોને એક સાથે જાણનારું જ્ઞાન. યુગપદ પાંચેન્દ્રિયના વિષયોને જાણનારું જ્ઞાન તો કે છે એક જ સંવેદન પરિણામરૂપ. ત્યાં વેદનનો અર્થ છે જાણપણું, સંવેદનનો અર્થ છે સમ્યક પ્રકારે જાણપણારૂપ પરિણામ. તેનો સ્વભાવ હોવાથી પાંચેન્દ્રિયના વિષયોને યુગપદ જાણી શકે એવો સ્વભાવ તો જીવનો છે, અને આવો સ્વભાવ હોવાથી એટલે અનાદિનો છે. એ અનાદિ સ્વભાવ હોવાથી તે એટલે જીવ, કેવળ એટલે માત્ર, ઓનલી એક શબ્દ વેદના પરિણામને પામીને એટલે એક શબ્દને જાણવાના જ્ઞાન રૂપે પરિણમીને શબ્દ સાંભળતો નથી. માટે અશબ્દ છે. શું કહ્યું કે આત્મા છે એ સ્વભાવથી તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એનું પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વ્યક્ત થાય તો આપણે એને કેવળ જ્ઞાન કહીએ છીએ, એને આપણે સર્વજ્ઞપણું કહીએ છીએ. એ સર્વજ્ઞપણું એની શક્તિ તો એવી છે કે પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો એનો ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ ને ભવિષ્યકાળ, ભૂતકાળના અનંત પરિણામો થયા, વર્તમાનમાં પરિણામ થઈ રહ્યા છે, ભવિષ્યમાં અનંત પ્રકારના પરિણામ થવાના છે. તો એવા અનાદિથી અનંત કાળના સર્વ પરિણામો એને એક સાથે જાણી લઈએ એવી શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો જીવ, એવી સર્વજ્ઞત્વ શક્તિવાળો જીવ એ શક્તિ પ્રગટે તો કઈ એક એક શબ્દને જાણતું નથી. એક એક શબ્દને જાણનારું જ્ઞાન તો ક્ષોભસમ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન તો ખંડ ખંડ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન તો ક્રમિક જ્ઞાન છે. એ ખંડ ખંડ જ્ઞાન, અધૂરું જ્ઞાન, ક્રમે જાણનારું જ્ઞાન એવો કંઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી. તો એક એક શબ્દને જાણનારું જ્ઞાન એ આત્માનો ત્રિકાળ સ્વભાવ નહીં હોવાથી
આત્મા સ્વભાવથી અશબ્દ સ્વરૂપ છે. જેમ સામે દરિયો હોય, મધદરિયેથી ઉછળે એની તાકાત એટલી હોય, ફરતા બધા કિનારા ભરતી આવી પડે. આવો દરિયો સામે હોવા છતાં આ ખાડે બે આંગળી રાખે તો આવા શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો દરિયો એને જાણી શકતો નથી. એમ એક એક શબ્દને જાણનારું જ્ઞાન, ક્ષયોપશમ જ્ઞાન, એને જોવા જતા ક્ષયોપશમ જ્ઞાનમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ એને જણાતો નથી. જેમ દરિયો જોવા માટે બે આંગળી ને ખસેડીને દરિયા તરફ નજર કરે તો દરિયાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય શું છે એનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થાય. એમ એક એક શબ્દને જાણનારું ખંડ જ્ઞાન ત્યાંથી દ્રષ્ટિ ઉઠાવીને એક એક શબ્દનું થતું જ્ઞાન, ક્રમિક જ્ઞાન, ત્યાંથી દ્રષ્ટિ ઉઠાવીને એક એક શબ્દને જાણનારું અધૂરું જ્ઞાન, ત્યાંથી દ્રષ્ટિ ઉઠાવીને સર્વજ્ઞ સ્વભાવી એવા જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ કરે તો એને શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં આવે કે હું તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવી, હું તો જ્ઞાયક સ્વભાવી, હું તો જ્ઞાનના પિંડ સ્વરૂપ, મારું તો જ્ઞાનનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય બેહદ છે. એ જ્ઞાન તો મર્યાદા રહિતનું જ્ઞાન પર્યાયમાં વ્યક્ત કરી શકે એવી જેની શક્તિ છે, એવો જેનો સ્વભાવ છે, ત્યાં દ્રષ્ટિ કરતા શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં આવે છે કે મારો આત્મા શબ્દ સ્વભાવી નથી, માટે હું અશબ્દ સ્વરૂપ છું. અજ્ઞાનીને એમ છે કે આ શબ્દ એનો કરતા હું છું. આ શબ્દ મારી ઈચ્છા મુજબ મોઢામાંથી નીકળે. અમે તો બહુ પેશન્સ રાખીને બોલીએ. એક વાક્ય અમારા મોઢામાંથી આડાવડું ના થાય. આવી માન્યતા જેની છે એ અજ્ઞાની છે, જડ છે, મૂઢ છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. શબ્દ
એના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દ એની યોગ્યતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દનો કર્તા પૂતગલ ભાષા વર્ગના છે. શબ્દ તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી ભિન્ન વસ્તુ છે. તારું જ્ઞાન અને શબ્દ બે વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોવાથી તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધને કર્તા કર્મ સંબંધ માનીને તો મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરે છે અને અનંત સંસાર ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યાંથી આચાર્ય ભગવાન આ બોલ દ્વારા તને છોડાવે છે. હવે લાસ્ટ બોલ. લાસ્ટ બોલમાં કે છે તેને સમસ્ત જ્ઞેયોનું જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ સકલ જ્ઞેય જ્ઞાયકના તાદાત્મ્યનો નિષેધ હોવાથી શબ્દના જ્ઞાનરૂપે પરિણમતા છતાં પણ પોતે એટલે જીવ શબ્દ રૂપે પરિણમતો નથી. માટે અશબ્દ છે. શું કહે છે? એક તરફ જીવ છે, બીજી બાજુ શબ્દ પૂતગલ છે, અજીવ છે. જીવ જ્ઞાન સ્વભાવી છે, ભાષા વર્ગના સ્કંદરૂપ પરિણામ છે. જીવ જ્ઞાન સ્વભાવ હોવાથી જ્ઞાન રૂપે પરિણમે અને જ્ઞાન રૂપે પરિણમે ત્યારે શબ્દ સંબંધીનું જ્ઞાન પણ થાય. અને એવું જ્ઞાન સમસ્ત જ્ઞેયો એટલે ખરેખર તો આખું વિશ્વ, પણ અત્યારે શબ્દથી વાત ચાલે છે. તો ભાષા વર્ગના આખા વિશ્વમાં ઠાસોઠાસ ભરી છે. એ ભાષા વર્ગના સ્કંદો અને એના ભૂતકાળના પરિણામ, વર્તમાન પરિણામ ને ભવિષ્યના પરિણામ એ સમસ્ત જ્ઞેય રૂપ છે. એ જાણવા લાયક પદાર્થો છે. એ સમસ્ત જ્ઞેયોનું જ્ઞાન થાય. અર્યંત પરમાત્મા, સિદ્ધ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ રૂપે પરિણમ્યા છે. એ એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકની સર્વ ભાષા વિજ્ઞાનીના પરિણામને
યુગપદ જાણી લે પણ સકલ જ્ઞેય જ્ઞાયકના તાદાત્મ્યનો નિષેધ હોવાથી જ્ઞાન જ્ઞેયોને જાણે કઈ રીતે? તો કે જ્ઞાન પોતાની સ્વસત્તામાં રહીને જ્ઞેયોમાં પ્રવેશ કર્યા વગર જાણી લે અને જ્ઞેયો પોતાનું સ્વક્ષેત્ર છોડ્યા વગર પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવી દે. જ્ઞાન પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં છે, જ્ઞેયો પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં છે, છતાં પણ જાણી જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં ખોડાઈ ગયા હોય, દટાઈ ગયા હોય, પ્રતિબિંબિત થઈ ગયા હોય, પ્રવેશી ગયા હોય એવું લાગે. એવું લાગતું હોવા છતાં જ્ઞેયોએ પોતાનું સ્વક્ષેત્ર છોડ્યું નથી અને જ્ઞાનના સ્વક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યા નથી. જ્ઞાન પણ જાણે કે એમ લાગે કે આખા વિશ્વમાં ફરી વળ્યું. એવું લાગતું હોવા છતાં જ્ઞાને પોતાનું સ્વક્ષેત્ર છોડ્યું નથી, પોતાનું સ્વક્ષેત્ર છોડીને જ્ઞેયોમાં પ્રવેશ્યું નથી. તો જ્ઞાન અને જ્ઞેય બે ભિન્ન ભિન્ન સત્તા છે, એકબીજા સાથે તાદાત્મ્યપણું કરી શકતા નથી. તો જ્ઞાન શબ્દને જાણે પણ જ્ઞાન શબ્દમાં પ્રવેશે નહીં. શબ્દોમાં પણ જ્ઞેયત્વ હોવાથી શબ્દો પણ પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવે પણ શબ્દો કાંઈ જ્ઞાનના સ્વક્ષેત્રમાં પ્રવેશે નહીં. તેમ છતાં એમ લાગે કે શબ્દો જાણે જ્ઞાનમાં પ્રવેશી ગયા હોય અને શબ્દોમાં જ્ઞાન પ્રવેશી ગયું હોય એવું લાગે છે. તો જ્ઞાન જ્ઞેયનું એક વૈચિત્ર્ય એટલે વિશેષ સ્વભાવ છે એમ પ્રવચનસારમાં કહે છે. જ્ઞાન ન પ્રવિષ્ટ ન, જ્ઞાન જ્ઞેયમાં પ્રવેશતું નથી. તો કે છે કે જો જ્ઞાન શબ્દમાં પ્રવેશતું ન હોય ને એની સાથે તાદાત્મ્યપણું થતું ન હોય માટે જ્ઞાન અશબ્દ સ્વરૂપ છે. તું એમ માને છે? એનો મતલબ સોરી રાજુભાઈ, એનો મતલબ એમ થયું કે તાદાત્મ્યનો મતલબ એમ થયું કે એકબીજામાં પ્રવેશતું નથી. હા હા, એકમેક થઈ જતા નથી. એકમેક થઈ જાય. ઓકે, થેન્ક યુ. આ શબ્દ તને એમ લાગે છે કે તારી ઈચ્છા મુજબ થયા, તો શબ્દનો કર્તા તું નથી. કર્તા કર્મપણું તો એક દ્રવ્ય ને એની પર્યાય વચ્ચે હોય. કર્તા દ્રવ્ય અને એનું પરિણામ કર્મ.
પણ જ્ઞાતાજ્ઞેય સંબંધ તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. સામે શબ્દનું હોવું અને તે સમયે શબ્દના જાણવારૂપ જ્ઞાનનું પરિણમવું, એવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. અને જ્ઞાન જ્ઞેયનો એવો વિશેષ સ્વભાવ છે કે તમને એમ જ લાગે કે જ્ઞાન વિશ્વવ્યાપી થઈ ગયું, અને તમને એમ જ લાગે કે વિશ્વના બધા પદાર્થો જ્ઞાનમાં આવીને ખોડાઈ ગયા, દટાઈ ગયા, પ્રવેશી ગયા. જેમ અરીસો છે એની સામે હાથી ઊભો છે, તો હાથીનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં જોવો ત્યારે આ બેહૂબ હાથી જેવું સ્વરૂપ બતાવે. અને બહુ દૂરથી જોયું હોય અને વિશાળ હાથી અને સામે વિશાળ મિરર હોય અને દૂરથી જુઓ તો તમને એમ થાય કે અહીં તો બે હાથી ઊભા છે. જેમ રૂમની દિવાલ હોય, એ રૂમની દિવાલ પર, આખી દિવાલ પર સોનગઢ દર્શનનું ચિત્ર દોર્યું હોય અને સામેની દિવાલના પૂરા ભાગમાં અખંડ એક મિરર લગાડેલો હોય, તો તમને એમ જ લાગે કે આ તો બે ચિત્ર સમાન ચિત્રેલા છે. પણ નજીક આવતા ખ્યાલ આવે કે એક દિવાલ ઉપર સોનગઢનું ચિત્ર ડ્રો કરેલું છે ને સામે તો બીજો મિરર છે. જેમ એ સોનગઢનું ચિત્ર મિરરમાં પ્રવેશતું નથી છતાં પ્રવેશી ગયું એવું લાગે. મિરર કાંઈ સોનગઢના ચિત્રમાં પ્રવેશ્યું નથી, પણ તમને એમ જ લાગે કે આ મિરર સોનગઢના ચિત્રમાં પ્રવેશી ગયો હોય. આ બેહૂબ રૂપ લાગે. તો અહીંયા કે છે કે જ્ઞાન જ્ઞેયરૂપ થતું નથી. જ્ઞાન જ્ઞેયમાં એકમેક થતું નથી. જ્ઞેયો જ્ઞાન સાથે પણ એકમેક થતા નથી. તો શબ્દ સંબંધીનું જ્ઞાન થયું ત્યારે જ્ઞાન શબ્દ રૂપે થતું નથી અને શબ્દો જ્ઞાન રૂપે થતા નથી. માટે આત્મા સ્વભાવથી અશબ્દ સ્વરૂપ છે. फिर से हिंदी में आखिरी बोल है शब्द का, छठा बोल क्या लिखा है? उसको यानी जीव को समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है
तीन काल तीन लोक का ज्ञान, क्योंकि तीन काल तीन लोक के सभी पदार्थ ज्ञेय है। और उसका ज्ञान युगपद हो जाना, तो कैसा आर्यन सिद्ध परमात्मा को होता है। लेकिन सकल ज्ञेय ज्ञाय का तादात्म्यपना का निषेध होने से ज्ञेय ज्ञायक के साथ अभिन्न नहीं हो सकता। ज्ञान और ज्ञेय अभेद नहीं हो सकता। ज्ञान और ज्ञेय तन्मय नहीं हो सकता। ज्ञान और ज्ञेय एक मेक नहीं हो सकता। ज्ञान ज्ञेय में एकत्व नहीं कर सकता। ज्ञेय भी ज्ञानमय नहीं हो सकता। ज्ञेय भी ज्ञान के साथ तादात्म्य या तन्मय नहीं हो सकता। ज्ञेय भी ज्ञान के साथ एक मेक यानी एकत्व नहीं कर सकता। दो सत्ता भिन्न है। अगर ज्ञान शब्द के साथ एक में हो जाए तो ज्ञान तो चेतन है, शब्द अचेतन है। तो दो में से एक पदार्थ चेतन बन जाए या तो अचेतन बन जाए, ऐसा तो दिखने में आता नहीं। जब ज्ञान शब्द को जानता है तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि वो शब्द ज्ञान में प्रवेश कर गए, या तो उसको लगता है कि मेरा ज्ञान विश्वव्यापी हो गया। ऐसा क्यों लगता है? तो कि ज्ञान और ज्ञेय का एक विशेषता है। विशेषता के लिए प्रवचन सार ने शब्द प्रयोग किया है वैचित्रम। ऐसा क्यों कहा? तो कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है तब ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गए ऐसा लगता है। और जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो ऐसा लगता है कि ज्ञान विश्वव्यापी हो गया। तो ज्ञान विश्वव्यापी हो गया ऐसा लगे, ऐसी ज्ञान की विशेषता है। और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गए ऐसी ज्ञेय की विशेषता रहे। लेकिन क्षेत्र से देखा जाए तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है तो ज्ञान आत्मा में अभेद है। तो ज्ञान आत्मा का स्वक्षेत्र छोड़कर विश्वव्यापी बन नहीं सकता।
और ज्ञेयो जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं तब ज्ञेयों का प्रमेयत्व गुण ज्ञेयों में अभेद है। वो प्रमेयत्व गुण उसके परिणाम ज्ञेयों की स्वसत्ता के साथ अभेद है। वो अपनी स्वसत्ता छोड़ नहीं सकता। तो ज्ञान और उसके परिणाम आत्मा की स्वसत्ता नहीं छोड़ सकता, और विश्व के सभी द्रव्यों ज्ञेय है, वो भी अपना गुण और उसके परिणाम अपनी स्वसत्ता से छोड़ नहीं सकता। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध के समय ज्ञेय ज्ञायक के साथ तन्मय नहीं हो सकता, ज्ञायक ज्ञेय के साथ तन्मय नहीं हो सकता। ज्ञेय ज्ञायक के साथ एकमेक नहीं हो सकता, ज्ञायक ज्ञेय के साथ एकमेक नहीं हो सकता। ज्ञेय की सत्ता भिन्न, ज्ञान की सत्ता भिन्न। तो जब ज्ञान शब्द को जानता है तो शब्द तो अजीव है, पुद्गल है, अचेतन है, और ज्ञान तो जीव है, चेतन है। अगर चेतन अचेतन में एकमेक हो जाए, अगर ज्ञान शब्द में एकमेक हो जाए, तो या ज्ञान अजीव बन जाए या तो शब्द जीव बन जाए। तो ऐसा तो होता नहीं। तो यहां कहा कि ज्ञान शब्द रूप नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान स्वभावी जीव स्वभाव से अशब्द स्वरूप है। तो इस प्रकार शब्द के 6 प्रकार से निषेध करके जीव अशब्द स्वरूप है, वो बात आचार्य भगवान ने सिद्ध की। उसके बाद का बोलाएगा कि शरीर के कारण जीव का आकार नहीं है। संस्थान शब्द का अर्थ है आकार। वो विषय नेक्स्ट स्वाध्याय में चलेगा। समय हुआ है। वर्तमान 24 आखिरी शासन नायक, आखिरी दिव्य ध्वनिना दातार बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयना धारक दिव्य ध्वनिना दातार शासन उपकारी श्री सिवंदर भगवान नो जय। कड़ी काળ सर्वज्ञ केवળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય
રુદ્ધિધારી આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક અને વેદ જ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર સાક્ષાત ઉપકારી પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો સૂર્યકીર્તિ તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર તીર્થના સમ્યક દર્શન વિભૂષિત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન વિભૂષિત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજિનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદીપસ્ય સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષે જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિધિ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના ભાવિ ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય